Okay, friends. So today we discuss the next article in the topic, that is the chemical bonding, and it is nothing but the types of overlapping. Okay. In last video we discussed here, and that one is nothing but the valence bond theory. According to the assumptions of valence bond theory, you know very well, if there is the minimum overlapping is there, at that time bond will be weak, and if the maximum overlapping is there, bond will be strong. But the 100% overlapping, complete overlapping of atomic orbitals is not possible, because when you can try that atomic orbitals can be completely overlap with each other, at that time the repulsion can be carried out and the bond can be break. Okay, so when you can consider on the basis of that overlapping, there are the three types of overlapping for our syllabus. Number first one is called as the SS overlap, SS overlapping. Second one is the SP overlap. Third one is the PP overlap. But in PP overlap, that one is nothing but if there is the coaxial overlapping, axial overlapping can be carried out, at that time the sigma bond is formed. So what is the sigma bond? We can discuss that one. And in PP overlap, there is the lateral overlapping can be carried out, at that time the pi bond is formed. So what is the difference between the sigma bond and pi bond? We can be discussed here in this article. See, first one, this SP, that are nothing but the atomic orbitals. You know very well, there are the four type of orbitals, which are that one. Number first one is the s orbital, then p orbital, then d orbital, and f orbital. Okay, so if you can say here, there are the four types of orbital, and when you can carry it out, the overlapping between s and p orbital, बघा मी काय म्हटलं, जर एक s आणि एक p orbital घेतलं, and if you can carry out the overlapping between these two, at that time that overlapping is called as the sp overlapping. लक्ष देताय का बघा. आता जर मला एसएस ओव्हरलॅप पाहिजे, तर याचा अर्थ काय आलं, तर एस ऑर्बिटल ऑफ वन ॲटम ओव्हरलॅप्स विथ एस ऑर्बिटल ऑफ अनदर ॲटम. म्हणजे दोन वेगवेगळी एस ऑर्बिटल्स आहेत आणि त्यांचं जर ओव्हरलॅपिंग केलं का नाही, तर त्या ओव्हरलॅपिंगला काय म्हणायचं, एस एस ओव्हरलॅपिंग म्हणायचं. म्हणजे त्याप्रमाणे आपल्याला हे टाइप्स काय करायचे, एक्सप्लेन करायचे. ओके, सो सी हियर, सपोज फॉर एक्झाम्पल वी कॅन कन्सिडर हियर नंबर फर्स्ट वन, अँड दॅट वन इज नथिंग बट द एस एस ओव्हरलॅप. ओके, सो व्हेन यू कॅन डिस्कस हियर द एस एस ओव्हरलॅप, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? The s orbital of one atom overlaps with s orbital of another atom. At that time the overlapping can be carried out and it is the ss overlap. म्हणजे s ऑर्बिटल हे दुसरं पण s ऑर्बिटल, आपल्याला माहिती आहे s ऑर्बिटलचा शेप कसा आहे, स्पेरिकल आहे. दुसऱ्या पण s ऑर्बिटलचा शेप स्पेरिकल आहे, आणि दोघांच्या मध्ये ज्यावेळेस ओव्हरलॅपिंग करू त्यावेळेस त्या ओव्हरलॅपिंगला काय म्हणायचं, ss ओव्हरलॅपिंग म्हणायचं. ओके, पण सगळ्यात पहिली महत्त्वाची गोष्ट समजून चला. फॉर एक्झाम्पल एस ऑर्बिटल असतं कोणामध्ये, तर व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर द व्हेरी गुड एक्झाम्पल फॉर दिस वन, अँड इट इज नथिंग बट द हायड्रोजन. ओके, इफ यू कॅन से द हायड्रोजन कॅन बी हॅव्हिंग द ॲटॉमिक नंबर 1 अँड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज द 1s1. लक्ष देताय का बघा. ओके, आणि दुसरं आणखीन एक एक्झाम्पल आपण घेऊया, हेलियम, ॲटॉमिक नंबर 2 अँड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज द 1s2. आता मी असं का लिहिलं, तर याचा अर्थ समजा मी जर का हे एस ऑर्बिटल घेतलं, आपण ब्लॉक डायग्राम काढतोय, ते स्पेरिकल शेप नाहीये, तर याच्यामध्ये एकच अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असणार आहे. आणि जर का मी हेलियम घेतला, तर याच्यामध्ये मात्र बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ही कंडिशन असणार आहे. आणि आपल्याला व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी काय सांगते, की व्हेन ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स कॅन बी ओव्हरलॅप विथ इच अदर, ॲट दॅट टाइम दॅट ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हॅव अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉट पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे समजून चाला, जर का मी आता इथं एस एस ओव्हरलॅप घेतोय, म्हणजे एस ऑर्बिटलचा शेप कसा असणार आहे, तर इट इज अ स्पेरिकल इन शेप. ओके, दिस वन इट इज द अनदर एस ऑर्बिटल विच कॅन बी ओव्हरलॅप्स विथ दिस वन, दिस इज ऑल्सो एस, दॅट इज अ स्पेरिकल शेप एस ऑर्बिटल. आता याच्यामध्ये समजून चाला, इथंही मी 2 इलेक्ट्रॉन्स घेतले, आणि याही ऑर्बिटल मध्ये जर का मी 2 इलेक्ट्रॉन्स घेतले, म्हणजे हेलियम घेतला इथं, लक्ष देताय का बघा, आणि इथंही हेलियम घेतला, आणि जर का मी ओव्हरलॅपिंग करायला गेलो, तर मग या इलेक्ट्रॉनचं पेअरिंग व्हायचा प्रश्नच नाही, कारण ऑलरेडी कसं आहे, तर पेअरिंग आहे. म्हणजे when you can consider here, when the overlapping can be carried out, at that time that atomic orbital must have
अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. आणि म्हणून बाळांनो आपण इथं काय करतो तर दॅट वन इज नथिंग बट यू कॅन टेक हिअर वन अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, अँड इफ यू कॅन से हिअर दॅट इज द हायड्रोजन ॲटम. सो दिस वन इट इज द वन हायड्रोजन ॲटम हॅव्हिंग अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन विथ क्लॉकवाइज स्पिन. ओके, अँड दिस वन इट इज द अनदर हायड्रोजन ॲटम हॅव्हिंग अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अँटी क्लॉकवाइज स्पिन. कारण पेअरिंग करायचं आहे तर व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी आपल्याला काय सांगते की दॅट वन इज नथिंग बट द स्पिन मस्ट बी अपोजिट. म्हणजे इथं कोव्हॅलंट बॉन्ड जो तयार होतोय ना ते ओव्हरलॅपिंग मध्ये कसं होतं लक्षात घ्या. ओके, मग आता इथं काय होईल तर व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर सपोज दिस इज द एस ऑर्बिटल स्पेरिकल शेप ऑफ दिस वन हायड्रोजन विच इज मॅक्झिममली ओव्हरलॅप्स विथ another s orbital spherical shape, and this one it is the pairing of electrons can be carried out, and that one is nothing but there is the bond can be formed between the two hydrogen atoms and there is the formation of hydrogen molecule. So that one is nothing but this type of overlapping is called as the SS overlapping. So for SS overlapping what will be the example, and that one is nothing but the formation of hydrogen molecule. Yeah, in H2 molecule there is the overlap is nothing but the SS overlap. फक्त एक गोष्ट लक्षात घ्या की ओव्हरलॅपिंग मध्ये बाळांनो कधी परत एकदा सांगतोय की या ॲटॉमिक ऑर्बिटल मध्ये काय पाहिजे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन पाहिजे, आणि ज्याच्याशी तुम्ही ओव्हरलॅप करणार आहे का नाही त्याची स्पिन कशी असली पाहिजे अपोजिट. थोडक्यात आपण परत एकदा इथं अजम्पशन्स ऑफ व्हीबीटीज घेतोय लक्षात घ्या. म्हणजे व्हेन यू कॅन से हिअर द कोव्हॅलंट बॉन्ड कॅन बी फॉर्म. आलं का लक्षात. आणि म्हणून या ओव्हरलॅपला काय म्हणायचं तर एसएस ओव्हरलॅप म्हणायचं. मग आता इथं परत आणखीन एखादं एक्झाम्पल कोणतं घेतील ज्याच्यामध्ये एस ऑर्बिटल आहे तर एक साधं एक्झाम्पल देतो तुम्हाला समजून चला. फॉर एक्झाम्पल मी जर का लिथियम घेतलं बघा लक्षात येतंय का ॲटॉमिक नंबर 3 आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय 1s2 2s1 आहे बरोबर. आणि मी जर का हायड्रोजन घेतलं तर ॲटॉमिक नंबर काय 1s ॲटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1. फेनेगॉन वॉन्ट टू फॉर्म अँड दॅट वन इज नथिंग बट द लिथियम हायड्राइड. आपल्याला जर याला यश तयार करायचं आहे लिथियम हायड्राइड तयार करायचं आहे तर मग समजून चला आता हा लिथियमचा हा इथला इलेक्ट्रॉन आला कन्सिडर करा, हा हायड्रोजनचा समजा हा इथला इलेक्ट्रॉन आला, तुम्हाला काय मिळेल मला सांगा आहे असंच लिथियम हायड्राइड. म्हणजे लिथियम हायड्राइड या यू कॅन से हिअर द सोडियम हायड्राइड ऑल्सो. थोडक्यात एका वाक्यात सांगू का ग्रुप 1 एलिमेंट्स बघा मी काय म्हणतो लक्ष देतंय का बघा ग्रुप 1 एलिमेंट्स आणि हायड्रोजन थोडक्यात द हायड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स हॅव्हिंग SS overlap. Yeah, you can say in short that the hydrogen molecule can be shows SS overlap. Okay, so this one it is the first type of overlapping. Number next one and that one is nothing but the sp overlap. आहे असं एकदम सेम आहे काहीही अवघड नाही बाळांनो. What is the sp? तर आता आहे असं मग s ऑर्बिटल एका ॲटमचं ज्याच्याजवळ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन पाहिजे, p ऑर्बिटल दुसऱ्या ॲटमचं ज्याच्याजवळ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन पाहिजे, आणि मग हे एस ऑर्बिटल आणि हे पी ऑर्बिटल या दोघांच्या मध्ये ओव्हरलॅपिंग झालं तर त्याला काय म्हणायचं एसपी ओव्हरलॅपिंग. आता आपल्याला माहिती आहे एस ऑर्बिटल कोणामध्ये असतं तर दॅट वन इज नथिंग बट द हायड्रोजन विच कॅन बी हॅव्हिंग द स्पेरिकल एस ऑर्बिटल इट इज द if you can say half filled बरोबर आहे या having one unpaired electron. So this one it is the hydrogen. When this s orbital what I say when it can be overlaps with p orbital. आता p orbital म्हटलं की आपल्या लक्षात आलं पाहिजे p ऑर्बिटलचा शेप कसा आहे रे तर इट इज द डम्बेल शेप्ड बरोबर आहे. म्हणजे डम्बेल शेप जर काढायचा आहे तर मग हे ऑर्बिटल मला हे असं काढावं लागेल. हा पहिला पॉइंट लक्षात घ्या. नंबर नेक्स्ट थिंग मनात प्रश्न असा येईल की सर पी ऑर्बिटल मध्ये तर 3 ऑर्बिटल्स आहेत and that are nothing but when you can see here this one it is the x axis, this is the y axis, this one is the z axis. When you can put like in this way that dumbbell is called as that it is called as the px orbital. This one on the y axis this is called as the py orbital. On z axis this one is called as the pz orbital. So out of this which one is this one बरोबर आहे. फक्त एक गोष्ट लक्षात घ्या की आपल्याला ह्या 3 पैकी कुठलंही एक घ्यायचं आहे कारण इथं एक अनपेअर्ड आहे त्याच्याबरोबर दुसरं एकच येणार ना. लक्षात येतंय का बघा. मग तुम्ही असं म्हणू नका की आडवं काढलं म्हणून ते पीएक्सच आहे. आपण आपल्या माहितीसाठी काढलं समोरासमोर यावं म्हणून काढलं. लक्षात आलं. आता समजा पी ऑर्बिटल घेतलं तर पी ऑर्बिटल कोणामध्ये हा फील्ड असतं तर व्हेन यू कॅन टेक द कॉन्फिगरेशन फॉर द क्लोरीन यू नो व्हेरी वेल इन क्लोरीन व्हॉट हॅपन्स हिअर निऑन कम्प्लिटली फुलफिल्ड ॲटॉमिक नंबर 17 पाठ झाले आपल्या म्हणून डायरेक्ट घेतोय 3s2 आणि काय येतं 3p5 बरोबर आहे. मग 3s2 म्हटलं की दॅट वन इज नथिंग बट द बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स.
In 3p5 you know very well there are the three orbitals which are that one px, py, pz. मग इथं काय येईल पहिल्यांदा px, then py, then pz. आता 5 आहेत म्हणजे इथं पेअरिंग झालं, इथं पेअरिंग झालं आणि हे जे ऑर्बिटल आहे that one is nothing but this pz orbital which can be having the unpaired electron and that pz orbital. आता मग तिरकं काढायची गरज नाही, आपण हे असं म्हटलं समजून चला मी याला z म्हटलं म्हणून हा z पाहिजे असं काय नाही, असं काढायची गरज नाही, आपल्या माहितीसाठी आपण असं काढलं. पण महत्वाचं काय तर इन दॅट pz ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन मस्ट हॅव नॉट पॅरलल स्पिन, याच्यासारखीच नाही, याची प्लस हाफ आहे, आपण याची पण प्लस हाफ दाखवली, मग प्लस हाफ नाही चालणार बाळांनो. इथं मात्र कशी पाहिजे तर मायनस हाफ पाहिजे तरच पेअरिंग होणार आहे ना. स्पिन मस्ट बी अपोजिट, लक्षात घ्या. आणि म्हणून आपण काय केलं तर इथला समजून चला हा आपण असा काढला तर तो इथं आला, आलं लक्षात. म्हणजे एस ऑर्बिटल या हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल हॅव्हिंग वन अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन overlaps with p orbital having unpaired electron with opposite spin. At that time what happens here when you can consider this one, it is the chlorine atom. आपण हा घेतला, मग आता हे बघा हा झाला स्पेरिकल शेप आपलं एस ऑर्बिटल करेक्ट ऑफ हायड्रोजन. and when you can consider this one it is the p orbital overlaps with this one. मग आता इथं काय होईल मला सांगा, पेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन झालं आणि हा आहे हायड्रोजन आणि हा आहे क्लोरीन आणि दोघांच्या मध्ये बॉन्ड तयार झाला. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल द HCl molecule which can be having the sp overlap. मग आता इथं HCl घ्या किंवा समजून चला फॉर एक्झाम्पल अगदी तुम्ही LiCl घेतलं असतं तरी चाललं असतं, लक्षात येतंय का बघा. मगाशी लिथियम घेतलंय आपण किंवा अगदी HF घेतलं, फ्लोरीन घेतला, क्लोरीनच्या ऐवजी फ्लोरीन घेतला, क्लोरीनच्या ऐवजी ब्रोमीन घेतला, म्हणजे इथं HF घ्या, HCl घ्या, HBr घ्या किंवा HI घ्या, हॅलोजन मधला घ्या ज्याच्यामध्ये काय तर p ऑर्बिटल हा हाफ फील्ड असणार, सॉरी दॅट वन कॅन बी हॅव्हिंग द अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. म्हणजे व्हेन यू कॅन से हियर द s ऑर्बिटल ऑफ वन ॲटम ओव्हरलॅप्स विथ p ऑर्बिटल ऑफ अनदर ॲटम ॲट दॅट टाइम दॅट टाइप ऑफ ओव्हरलॅपिंग इज कॉल्ड एज द sp ओव्हरलॅपिंग. लक्षात आलं. म्हणजे याप्रमाणे खूप सोपं आहे, काही अवघड नाहीये. म्हणजे आपल्याला इथं तीन टाइप्स आपले क्लिअर, सॉरी दोन टाइप्स क्लिअर झाले अँड दॅट वन इज नथिंग बट द ss ओव्हरलॅप अँड सेकंड वन इज नथिंग बट द sp ओव्हरलॅप. दोन्हीचा पॉइंट क्लिअर झाला बाळांनो. आता महत्वाचं आपल्याला हे घ्यायचं आहे. सो व्हॉट इज दिस वन द PP ओव्हरलॅप, काही अवघड नाही. सपोज फॉर एक्झाम्पल नंबर थर्ड वन PP ओव्हरलॅप. आता PP ओव्हरलॅप असं जर का आपण हेडिंग दिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की p ऑर्बिटल ऑफ वन ॲटम हॅव्हिंग वन अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन करेक्ट, p orbital of another atom having one unpaired electron with opposite spin, बरोबर आहे माझं, overlaps with each other at that time there is the formation of pp overlapping. बरोबर. आता मला एक सांगा p ऑर्बिटल पाहिजे दुसऱ्याचं पण p, आपल्या समोर एकच आहे एक्झाम्पल, कशाला वेगळं घ्या. म्हणजे जर आता समजून चला दिस वन इट इज द p ऑर्बिटल ऑफ वन क्लोरीन, that one nothing but the pz having suppose for example this is the one unpaired electron, डंबेल शेप आपण काढतोय बरोबर बाळांनो. त्याच्यानंतर this one p orbital of another chlorine but which can be having the electron with opposite spin. आलं. this one it is also chlorine. म्हणजे हा एक क्लोरीनचं p ऑर्बिटल आहे. मगाशी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिलं होतं का, परत लिहायची गरज नाहीये मला वाटते, बरोबर लक्षात येतंय का बघा. हा क्लोरीन दुसरा आहे. आता इथं जर घेतलं तर काय होणार तर this one suppose for example this is the p orbital, this one it is the another p orbital, that is nothing but this one it is the chlorine, this one is also chlorine, overlaps with each other and there is the pairing of electrons can be carried out. मनात एक प्रश्न असा येईल की सर हे ऑर्बिटल काढताना आपण दोन डंबेल जे गोल काढले ते मोठे काढलेत, ओव्हरलॅपिंग मध्ये एक मोठा आणि एक छोटा झाला, तसंच मी इथं पण काढलंय. थोडक्यात कसं तर या दोघांची इथं मिक्सिंग झाल्यानंतर एनर्जी जास्त होईल म्हणून आपण हे दोन मोठे काढलेत आणि हे दोन छोटे काढलेत, बाकी काहीही नाही, लक्षात घ्या. म्हणून आपण या ऑर्बिटलला सॉरी त्या ओव्हरलॅपिंगला काय म्हणायचं PP ओव्हरलॅपिंग. म्हणजे इथं मोलिक्यूल कोणता तयार झाला तर Cl2 मोलिक्यूल तयार झाला. म्हणजे in PP overlapping what happens here for example in chlorine molecule the p orbital, आता व्यवस्थित आहे का, the p orbital of this chlorine which coaxially axially म्हणजे समोरासमोर फ्रंट टू फ्रंट, म्हणजे समजून चला हे p ऑर्बिटल असं आहे बघा, लक्षात घ्या. ओके सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन से हियर दिस वन इट इज द p ऑर्बिटल, हा एक डंबेल आहे
दिस इज द अनदर पी ऑर्बिटल आणि हे समोरासमोर आहे असं, बरोबर आहे. म्हणजे याचा ऍक्सिस इथं आहे, याचा ऍक्सिस आहे, ऍक्सिसशी रिलेटेड आहे, को ऍक्सियल ओव्हरलॅपिंग आहे, फ्रंट टू फ्रंट. लक्ष देत आहे का बघा. असं जर ओव्हरलॅपिंग होत असेल का नाही, तर या ओव्हरलॅपिंगमुळं हा जो बॉन्ड तयार झाला ना, त्या बॉन्डला म्हणायचं सिग्मा बॉन्ड. दॅट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द सिग्मा बॉन्ड. What is the sigma bond? The sigma bond is a bond which is formed by coaxial overlapping या front to front overlapping between atomic orbitals. लक्ष देतंय का बघा. त्या बॉन्डला काय म्हणायचं बाळांनो, सिग्मा बॉन्ड म्हणायचं. पटलं. आता समजून चाला. इथं जर तुम्ही घेतलं एस एस, तर हे स्पेरिकल शेप आहे आणि स्पेरिकल शेपला कुठलाच ऍक्सिस, सगळे ऍक्सिस सारखेच येणार ना, स्पेरिकल शेप आहे. म्हणजे एस ऑर्बिटल आणि हे एस ऑर्बिटल, इथला जो बॉन्ड आहे ना, दिस इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. लक्ष देतंय का बघा. इथं एस ऑर्बिटल आणि हे पी आहे, ह्यांचं पण समोरच ओव्हरलॅपिंग आहे. म्हणजे हा जो बॉन्ड आहे इट इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड. आणि एका वाक्यात सांगू की एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. कारण का, त्याला कुठं एक्स वाय झेड स्पेरिकल शेप असल्यामुळे आपण वेगळं डिफरन्शिएशन करू शकत नाही. पण तसं जर तुम्ही पी ऑर्बिटलला गेला तर एक्स ऍक्सिसवर असेल तर पी एक्स म्हणताय, हे लक्षात घ्या. म्हणजे त्याचा ऍक्सिस असा येणार आहे. वाय ऍक्सिसवर असेल तरच पी वाय म्हणताय, झेड ऍक्सिसवर असेल तर पी झेड म्हणताय. म्हणजे थोडक्यात को ऍक्सियल ओव्हरलॅपिंग आहे का नाही, तर बॉन्ड जर तयार झाला तर दॅट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द सिग्मा बॉन्ड. आता उदाहरणार्थ समजून चला. फॉर एक्झाम्पल याच्या ऐवजी आपण असं केलं. यू कॅन कन्सिडर हियर सपोज फॉर एक्झाम्पल नंबर नेक्स्ट वन अँड दॅट इज द फोर्थ वन अँड इट इज द पीपी ओव्हरलॅप. ओके. पण आता हे जे ओव्हरलॅप होते, पीपी ओव्हरलॅपिंग विच कॅन बी कॅरीड आउट इफ दिस वन इट इज द लॅटरल ओव्हरलॅपिंग. आता मग याला एक्झाम्पल देत नाही, जसं इथं H2 HCl Cl2 घेतलं, याच्याऐवजी आपण इथं फक्त शिकूया. आता लॅटरल ओव्हरलॅपिंग म्हणजे कसं, तर आपल्याला माहिती आहे बघा. आता मगाशी जर जे तुम्ही पी ऑर्बिटल घेतलं, हे कोॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग आलं, समोरासमोर फ्रंट टू फ्रंट, हे असं ऑर्बिटल आहे, बरोबर आहे. पण हेच जर का तुम्ही जर ही ऑर्बिटल अशी जर घेतली, एकामेकावर ओव्हरलॅप केली, लक्ष देतंय का बघा, हे अशी, तर ह्या ओव्हरलॅपिंगला काय म्हणायचं, लॅटरल ओव्हरलॅपिंग म्हणायचं. म्हणजे उदाहरणार्थ आता जरा थोडंसं लक्ष देते का बघा. सपोज दिस वन इट इज द पी ऑर्बिटल. फक्त मी त्याला काय केलं, असं लॉन्जिट्युडनल आपण म्हणतो की नाही, असं उभं काढलं. लक्षात आलं. आता समजून चला. दिस वन इट इज द अनदर पी ऑर्बिटल. हे फ्रंट टू फ्रंट आलं, समोरासमोर. आता मी काय केलं, बाजूनं घेतलं. मग याच्यामध्ये समजून चला एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहे, याच्यामध्ये एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहे. आता लक्ष देतंय का बघा. आता जर का दोघांच्या मध्ये आपण, हे काय आहे तर पी ऑर्बिटल आहे, दिस वन इज ऑल्सो पी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल आहे बरं का, फॉस्फरस नाही, लक्षात घ्या. आता समजा फॉर एक्झाम्पल हे बघा, हे पी ऑर्बिटल मी असं काढलं आणि दुसरं पी ऑर्बिटल हे बघा, हे मी बाळांनो असं काढलं. आता लक्षात आलं. इथं ओव्हरलॅपिंग झालं. समजून चला इथं काय झालं, तर दॅट वन इज नथिंग बट यू कॅन से हियर द पेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मग आपण समजून चला फॉर एक्झाम्पल आपल्या माहितीसाठी असं दाखवूया की हा त्यांचा काय झालाय, तर दॅट इज नथिंग बट द ओव्हरलॅपिंग एरिया. म्हणजे इथं जर का समजून चला असं जर का ओव्हरलॅपिंग झालं, लॅटरल ओव्हरलॅपिंग, लक्षात आलं का बघा. दिस वन इज ऑल्सो पी, दिस वन इज ऑल्सो पी, दिस पीपी ओव्हरलॅपिंग, बट इफ देर इज द लॅटरल ओव्हरलॅपिंग कॅन बी कॅरीड आउट अँड द बॉन्ड कॅन बी फॉर्म अँड दॅट बॉन्ड इज कॉल्ड ॲज द पाय बॉन्ड. लक्षात आलं. म्हणजे एक एक्झाम्पल तुम्हाला देतो, तुम्हाला 11th झालेलं आहे, फक्त लक्षात येतंय का बघा. आपण बेन्झिन घेतो, जरा थोडंसं लक्षात घ्या बाळांनो. आणि बेन्झिन मध्ये तुम्ही काय करता, तर अल्टरनेट असे डबल बॉन्ड काढता, बरोबर आहे. आणि इथं मग कार्बन असतो, इथं कार्बन, हा कार्बन, 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 आणि प्रत्येक कार्बनला आपण काय जोडतो, एक एक हायड्रोजन जोडतो. आठवतंय का बघा. आणि मग कार्बन हायड्रोजन यांच्यामधला बॉन्ड सिग्मा आहे. हा सिग्मा, हा सिग्मा, हा सिग्मा, हा सिग्मा, हा सिग्मा, हा सिग्मा. एका वाक्यात सांगू, जिथं सिंगल बॉन्ड आहे ना तिथं पहिल्यांदा सिग्माच असतो. सिंगल बॉन्ड म्हटलं की सिग्मा, त्याशिवाय बॉन्ड तयार होत नाही. असं कधीच होत नाही की नुसता पाय बॉन्ड तयार होतो, नाही. पायबॉन्ड काय होईल, तर सिग्मा बॉन्ड तयार झाल्यावर मग पायबॉन्ड तयार होईल. लक्षात घ्या. मग जिथं डबल बॉन्ड आहे, अल्कीन, अल्काइन्स, जिथं ट्रिपल बॉन्ड आहे, म्हणजे त्याच्यातला एक बॉन्ड सिग्मा, राहिलेले काय असणार आहेत, पाय बॉन्ड असणार आहेत. म्हणजे इथं जर तुम्ही केला ना बाळांनो, तर मला सांगा, हे बघा, हे 1 2 3 4 5 आणि 6 कार्बन हायड्रोजन मधले, म्हणजे कार्बन आणि हायड्रोजन मधले हे टोटल किती आहेत, तर 6 सिग्मा बॉन्ड आहेत. लक्षात आलं का बघा. कार्बन कार्बन 1 2 3 4 5 आणि 6 हे पण कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहेत. म्हणजे कार्बन कार्बन सुद्धा सिग्मा बॉन्ड किती आहेत, तर 6 आहेत. पण कार्बन कार्बन हे जे डबल बॉन्ड आहेत का ना, हे
ह्या डबल बॉन्डला आपण काय म्हणतो तर पाय बॉन्ड म्हणतो. आणि अशा आपल्याकडे किती आहेत तर 3 पाय बॉन्ड आहेत. म्हणजे 6 सिग्मा म्हणजे टोटल किती झाले तर 12 सिग्मा आणि 3 पाय बॉन्ड विच आर प्रेझेंट इन बेन्झीन. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे आपला एमसीक्यू पण तयार होऊ शकतो. इन बेन्झीन हाऊ मेनी सिग्मा अँड हाऊ मेनी पाय बॉन्ड्स आर प्रेझेंट. ओके, सो दॅट वन इज नथिंग बट व्हेन यू कॅन से सपोज फॉर एक्झाम्पल दिस वन इट इज अ सिंगल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज द सिग्मा बॉन्ड. म्हणजे याचा अर्थ असा झाला की इथं कोएक्सियल ओव्हरलॅपिंग असणार आहे फ्रंट टू फ्रंट, यांच्यामध्ये कोएक्सियल ओव्हरलॅपिंग असणार आहे. पण इथं कोएक्सियल ओव्हरलॅपिंग वर आणखीन इथं लॅटरल ओव्हरलॅपिंग होणार आहे. लॅटरल ओव्हरलॅपिंग झाल्यामुळे काय झाला तर पाय बॉन्ड तयार झाला. म्हणजे थोडक्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे की व्हेन यू कॅन से हियर द पाय बॉन्ड कॅन बी फॉर्म व्हॉट आय से हियर बिटवीन पी डी अँड एफ ऑर्बिटल. एफचा तर संबंधच नाही कारण का आपल्याकडे आता जास्त सिलेबस लागली. एफ ऑर्बिटलचं कुठंच ओव्हरलॅपिंग नाहीये. लक्षात घ्या एस ऑर्बिटल आहे का नाही ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. पहिला पॉइंट क्लिअर. आणि हा जो आहे ना हा पी ऑर्बिटल असेल किंवा डी ऑर्बिटल दे कॅन बी फॉर्म्स दॅट इज द पाय बॉन्ड बट फेन दॅट इज द लॅटरल ओव्हरलॅपिंग कॅन बी कॅरीड आउट. पहिला पॉइंट क्लिअर. मग ह्या दोघांच्या मध्ये स्ट्रॉंग बॉन्ड कोणता येईल तर साधं एक्झाम्पल घ्या ना. हे बघा जर का फ्रंट टू फ्रंट ओव्हरलॅपिंग झालं, ओव्हरलॅपिंग असं फ्रंट टू फ्रंट आहे कोएक्सियल आहे. अगदी साधं एक्झाम्पल घ्या. एकामेकाला आपण शेक हँड करतो, हा हॅलो करतो, हा एकाचा हात हा दुसऱ्याचा, हा हॅलो करतो. तुम्ही असं पकडू शकता ना. ओव्हरलॅपिंग जास्त आहे. That bond will be strong and it is nothing but the sigma bond. सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉंग बॉन्ड. कधी लक्षात घ्या. आणि जो बॉन्ड स्ट्रॉंग आहे ना त्याला तुम्हाला ब्रेकिंग करायला एनर्जी जास्त लागणार आहे. म्हणजे समजा तुम्ही हा हॅलो केलं एखाद्याला आणि असं जर हात पकडला तर दॅट इज द कोएक्सियल ओव्हरलॅपिंग अँड इट विल बी सिग्मा बॉन्ड फ्रंट टू फ्रंट. लक्षात येतंय का बघा. आणि याच्याऐवजी समजून चला फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखाद्याला अशी टाळी दिली. आता लक्षात येतंय का बघा. लॅटरल ओव्हरलॅपिंग आहे, लॅटरल आहे. टाळी जर दिली तुम्ही अशी तर तुम्ही लगेच काय करता हात बाजूला काढून घेऊ शकता. म्हणजे इथं तुम्हाला का नाही किती जरी झालं तरी एकदम स्ट्रेंथ जास्त नाहीये, वीक बॉन्ड आहे. म्हणजे पाय बॉन्ड या लॅटरल ओव्हरलॅपिंग द पाय बॉन्ड कॅन बी फॉर्म अँड इट इज द वीक बॉन्ड. This one is called as the lateral overlapping. This one is called as the coaxial overlapping. This is the sigma bond. Strong आहे लक्षात घ्या. And this one it is the pi bond. It is the weak bond. म्हणजे sigma bond is the strong आणि pi bond is the weak. हे आपल्याला माहिती पाहिजे बाळांनो. थोडक्यात काय तर हे जे 4 टाइप्स आहेत का नाही, 4 म्हणता येणार नाहीत खरं 3च टाइप्स आहेत. कारण एसएस ओव्हरलॅप म्हटलं की आपल्याला हायड्रोजनचं एक्झाम्पल आहे. एसपी ओव्हरलॅप म्हटलं की एससीएल आहे. आणि त्यानंतर पीपी ओव्हरलॅपला आपण इथं Cl2 घेतलं पण सिग्मा बॉन्डसाठी. इथं मी Cl2 दिलेलं नाही, हे पहिल्यांदा क्लिअर करा. कारण क्लोरीन मॉलिक्यूलमध्ये पाय बॉन्ड नुसता तयार होत नाही. पहिल्यांदा सांगितलं पाय बॉन्ड कधी तयार होईल तर सिग्मा बॉन्ड तयार झाल्यानंतर पाय बॉन्ड तयार होईल. आणि हा जो पाय बॉन्डचा कन्सेप्ट आहे ना हा तुम्हाला हायब्रिडायझेशन मध्ये म्हणजे अल्किन किंवा अल्काइन्स हायब्रिडेशन आपण घेणार आहे इथिलीन किंवा ऍसिटिलीन त्याच्यामध्ये आणखीन क्लिअर होऊन जाईल. लक्ष देताय का बघा. ओके, सो दिस वन इट इज ॲट अबाउट द डिफरंट टाइप्स ऑफ द ओव्हरलॅपिंग. ठीक आहे. आता आफ्टर दिस टाइप्स ऑफ ओव्हरलॅपिंग वी कॅन डिस्कस हियर अ व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड व्हेरी शॉर्ट दॅट इज द आर्टिकल अँड इट वन इज नथिंग बट दॅट इज द लिमिटेशन्स ऑफ व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. लक्षात घ्या. ओके, आता लिमिटेशन्स ऑफ व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी मध्ये आपल्याला काय शिकायचं आहे. खूप सोपा आर्टिकल आहे आणि थोडं तेवढंच महत्वाचं आहे. ओके, लिमिटेशन्स ऑफ व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी दॅट वन इज नथिंग बट द व्हीबीटी. and that limitations of valence bond theory it is nothing but a need of hybridization. म्हणजे व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी तुम्ही शिकला लक्षात घ्या. पण व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरीमध्ये काही ठिकाणी प्रॉब्लेम्स आहेत. जिथं तुम्हाला आता व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरीमध्ये एक आपण शेवटी अझम्पशन इथं लिहिलं होतं. काय लिहिलं होतं तर दॅट वन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स is equal to number of covalent bond form. आठवतंय का बघा. बरोबर आहे. तो covalent bonds form हे आपण मला वाटतंय कदाचित 7 नंबरचं आपण इकडं या साईडला काय लिहिलं होतं 7th assumption लिहिलं होतं. मग आता ह्या अकॉर्डिंग टू दिस व्हीबीटी आपण आता काय करतोय बघा. व्हीबीटीची लिमिटेशन आपण क्लिअर करतोय पण समजून घेऊया. व्हीबीटी आपल्याला काय सांगते की नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म. आणि तुम्हाला मी लास्ट व्हिडिओमध्ये बोललो होतो की हे तुम्हाला पॉस्युलेट थोडंसं प्रॉब्लेम देणार आहे आणि तेच तर महत्वाचं आहे कारण हा कन्सेप्ट येणार आहे हायब्रिडायझेशन. ओके, ह्या टॉपिक मधला सगळ्यात महत्वाचा कन्सेप्ट आहे तो आपल्याला शिकायचा बाळांनो. आता पहिल्यांदा एक एक पॉईंट क्लिअर करा. समजून चला आपण हायड्रोजन घेतलं आठवतंय का बघा. तर इन हायड्रोजन मॉलिक्यूल हायड्रोजन कॅन बी हॅव्हिंग वन अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन देअरफॉर हायड्रोजन कॅन बी फॉर्म वन बॉन्ड. बरोबर आहे.
In chlorine, what happens here? In chlorine, there is also one unpaired electron, 3pz. डायरेक्ट आता मी लिहितोय, आठवतंय का बघा? Then it can be forms the one bond. आठवत असेल तर बघा, ऑक्सिजन which can be having the two unpaired electron, at that time oxygen can be forms two bonds, असं आपण म्हटलं होतं, बरोबर आहे? थोडक्यात इथं आपल्याला लक्षात येत आहे, पण समजून चला फॉर एक्झाम्पल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री जर का मी शिकत असेल तर इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री वेन कॅन से हियर द हायड्रोकार्बन्स अँड व्हेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ द हायड्रोकार्बन अँड इट इज नथिंग बट द मिथेन. सगळ्यात छोटा अल्केन आपण कोणता घेतो? मिथेन, CH4 घेतो, बरोबर आहे बाळांनो? आणि CH4 लिहिताना तुम्ही असा लिहिला असेल, कार्बन विच कॅन बी सराउंडेड बाय 4 हायड्रोजन ॲटम्स, असा लिहिला आपण CH4. आणि ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये आपल्याला 10 वेळा नाही 100 वेळा सांगितलं जातं की कार्बनच्या बाजूला बाळांनो किती बॉन्ड पाहिजेत? तर 4 बॉन्ड पाहिजेत. भले मग तो सिंगल असेल किंवा कदाचित एक ट्रिपल असेल, एक इकडे सिंगल असेल किंवा डबल असेल, व्हॉट एव्हर, हे आता तुम्हाला माहिती आहे. बट कार्बन कॅन बी सराउंडेड बाय 4 बॉन्ड्स, हे आपल्याला माहिती आहे. मग असं जर असेल तर याचा अर्थ असा झाला की कार्बन मस्ट हॅव, व्हॉट आय से, कार्बन मस्ट हॅव 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. If carbon can be form 4 covalent bond, 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड कार्बन तयार करतोय इन मिथेन किंवा इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इन हायड्रोकार्बन आपल्याला माहिती आहे, तर कार्बन मस्ट हॅव 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हे आपल्याला माहिती पाहिजे जर VBT असेल तर. आणि जर हे अझम्पशन्स खरं असेल तर दॅट इज द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म. लक्ष देतंय का बघा? असं जर घेतलं तर आता समजा मी कार्बन घेतलं, कार्बन कॅन बी हॅव्हिंग atomic number 6. What is the electronic configuration? It is the 1s2. Then you can write here 2s2 and then you can write here 2p2. बरोबर आहे? In outermost energy level 2s2 both electrons are paired electrons, and in 2p2 what happens here? The px and py each contains one unpaired electron. हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण लिहिलंय अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल. आठवतंय का बघा? px मध्ये पहिला, py मध्ये दुसरा. आता इथं जर मी घेतलं तर कार्बन जवळ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन राहिले किती रे बाळांनो? तर दॅट वन इज नथिंग बट द कार्बन कॅन बी हॅव्हिंग ओनली 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बरोबर आहे? फक्त 2च अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत. आणि मग जर कार्बन जवळ जर का 2च अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत तर कार्बननं किती बॉन्ड तयार केले पाहिजेत? फक्त 2. पटलं? अकॉर्डिंग टू VBT नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म. मग जर का कार्बन जवळ 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत तर कार्बननं काय केलं पाहिजे? 2च कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार केले पाहिजेत अकॉर्डिंग टू VBT, नॉट मी. लक्षात घ्या. पण कार्बन करतोय का रे 2 बॉन्ड? नाही. कार्बन काय करतो? 4 बॉन्ड तयार करतोय. म्हणजे जर आपण VBTचा जर का विचार केला तर कार्बन हा काय पाहिजे? तर डायव्हॅलंट पाहिजे, म्हणजे त्याच्याकडे 2च बॉन्ड पाहिजेत. पण प्रॅक्टिकली जर का विचार केला तर कार्बन हा कसा आहे? तर टेट्राव्हॅलंट आहे, म्हणजे त्याच्याकडे 4 बॉन्ड आहेत, बरोबर आहे? इट इज नथिंग बट द टेट्राव्हॅलंट इन नेचर विच कॅन बी हॅव्हिंग द 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. म्हणजे याचा अर्थ असा, समथिंग इज रॉंग देअर. म्हणजे VBT आपल्याला काही ना काहीतरी चुकवते इथं. थोडक्यात काय? तर टेट्राव्हॅलन्सी ऑफ कार्बन डज नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. लक्षात घ्या. तुम्हाला कार्बनची टेट्राव्हॅलन्सी VBT सांगत नाही. कार्बन काय? आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊया, समजून चाला. बोरॉन घ्या, atomic number 5. लक्षात येत आहे? व्हॉट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? इट इज द 1s2, 2s2 and 2p1. What happens here? That is the 2s2, both electrons are paired electrons. In 2p1, that is the px, py, pz. Px contains 1 unpaired electron. If you can say according to VBT, boron can be formed how many covalent bond? Only 1, because it can be having 1 unpaired electron. But actually in incomplete octet you know very well, there is the example for boron trichloride, BCl3 चे example घेतलंय ना आपण, बरोबर आहे? आणि इट इज द प्रॅक्टिकली स्टेबल वन. म्हणजे इथं बोरॉन किती बॉन्ड तयार करतोय? तर 3 बॉन्ड तयार करतोय. पण 3 बॉन्ड तयार करायला त्याच्याकडे 3 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत का? नाहीयेत, फक्त एकच आहे. म्हणजे जर VBT घेतलं तर मग बोरॉन हा कसा पाहिजे? तर मोनोव्हॅलंट पाहिजे, एकच बॉन्ड पाहिजे. पण प्रॅक्टिकली तो कसा आहे? तर हा ट्रायव्हॅलंट आहे. लक्ष देतंय का बाळांनो? बघा, म्हणजे ट्रायव्हॅलन्सी ऑफ बोरॉन डज नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम असणार आहे. व्हॉट एव्हर काय असेल ते आपल्याला शिकायचं आहे. समजून चला, मी आणखीन एक एक्झाम्पल घेतलं, बेरिलियम, atomic number 4. What the electronic configuration? 1s2, 2s2 and 2p0. असं घेऊया आपण. 2
2s2 म्हणजे याच्यामध्ये दोन्ही इलेक्ट्रॉन्स पेअर्ड आले. 2p0 नो एनी वन इलेक्ट्रॉन कॅन बी प्रेझेंट इन p. बरोबर आहे. आता जर दोन्ही पेअर्ड आहेत, ह्याच्याकडे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन नाही, तर बेरिलियम बॉन्ड तयार करेल का? शक्यच नाही. पण आपल्याला माहिती आहे ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मध्ये आपण हे एक्झाम्पल घेतलंय ना, BeCl2. दॅट वन नथिंग बट द बेरिलियम डायक्लोराइड अँड बेरिलियम कॅन बी फॉर्म द 2 कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. याचा अर्थ जर व्हीबीटी नुसार गेलो तर बेरिलियम अजिबात बॉन्ड तयार करत नाही अँड इट इज नथिंग बट द 0 व्हॅलंट. त्याच्याकडे बॉन्डच नसणार आहे. पण प्रॅक्टिकली गेला तर इथं मात्र बेरिलियम कसा आहे? डायव्हॅलंट आहे. म्हणजे when you can say here that is the divalency of beryllium, trivalency of boron and tetravalency of carbon does not explain on the basis of valence bond theory, and this is the main limitation of the valence bond theory. आणि व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरीमध्ये प्रॉब्लेम आला, म्हणून मग बाळांनो नवीन कन्सेप्ट आला अँड दॅट वन इज कॉल्ड एज द हायब्रिडायझेशन. अँड द लिमिटेशन ऑफ व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी इज नथिंग बट द नीड ऑफ हायब्रिडायझेशन. लक्षात घ्या. मग हायब्रिडायझेशन म्हणजे नेमकं काय? व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ हायब्रिडायझेशन अँड व्हॉट आर द डिफरंट एक्झाम्पल्स ऑफ हायब्रिडायझेशन वी कॅन बी डिस्कस इन नेक्स्ट व्हिडिओ. ओके, थँक यू व्हेरी मच.